तो आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो है तो बहुत गहरा लेकिन उतना ही सरल भी। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के काम से प्रेरित हैं और सवाल ये है कि भाई जिंदगी को असल में जिया कैसे जाए। तो चलिए शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल कला आखिर है क्या? हम अक्सर सोचते हैं ना कि बड़ी बड़ी चीजें हासिल करना, बड़े लक्ष्य पाना ये सबसे मुश्किल है, पर यहाँ बात कुछ और है। यहाँ कहा गया है कि सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा काम तो बस जीना है, खुद जिंदगी को जीना। तो चलिए सबसे पहले इसी आइडिया को, इसी मूल विचार को थोड़ा और समझते हैं कि जीना ही सबसे बड़ा काम कैसे है। तो जीने की कला, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है जिंदगी को बस खुशी और आनंद के साथ गुजार देना और ये मानना कि भाई जीने से बड़ा और कोई काम है ही नहीं। यहाँ पर एक बड़ी ही दिलचस्प तुलना की गई है। कहा गया है कि मर जाना वो तो सबसे आसान काम है, लेकिन असल में जीना, सही मायनों में जीना, वही सबसे मुश्किल कला है। और पता है ये सोच सिर्फ यहीं तक नहीं है, बहुत पहले प्राचीन चीन में भी लोग यही मानते थे। उनके हिसाब से दुनिया का सबसे समझदार, सबसे बुद्धिमान इंसान वो है जो सबसे ज्यादा खुश है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि जीना एक कला है, एक पर्सनल स्किल है, लेकिन इसका असर सिर्फ हम तक ही नहीं रहता, इसका एक सामाजिक असर भी है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। जिंदगी की तुलना यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर से की गई है। एक शीशा घर, यानी एक ऐसा घर जो पूरा का पूरा शीशे का बना हो। पर इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस वो फैलते हैं। जैसे एक शीशा घर में एक चेहरा हंसता है तो सैकड़ों आईनों में वो हंसी दिखती है, और अगर एक चेहरा उदास हो तो वो उदासी भी सैकड़ों चेहरों पर एक साथ झलकती है। और इसी आइडिया को फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गीड एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि खुश रहना सिर्फ हमारी जरूरत नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसे ऐसे समझिए जैसे समंदर में एक लहर उठती है और उससे हजारों और लहरें बन जाती हैं, है ना? ठीक उसी तरह हमारी एक खुशी की लहर भी अनगिनत दूसरे लोगों को प्रेरित कर सकती है। पर एक सवाल उठता है, अगर खुश रहना इतना जरूरी है, इतना अच्छा है, तो फिर अक्सर हम गंभीरता को, सीरियस रहने को इतना महान क्यों मानते हैं, है ना? चलिए इस गलतफहमी को थोड़ा समझते हैं। हुआ ये कि फिलॉसफी और रिलीजन में, यानी दर्शन और धर्म में एक बड़ा अजीब सा उलटफेर हो गया। एक गलतफहमी ये बन गई कि मुरझाया हुआ चेहरा और एक बुझा हुआ दिल, यही असली ज्ञान और समझदारी की निशानी है। जबकि सच्चाई, जैसा हमने पहले भी देखा, ठीक इसके उलट है। जो इंसान सबसे ज्यादा खुश है वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। इसी सोच को एक नाम दिया जा सकता है, बुझे चेहरे का दर्शन। मतलब एक ऐसी फिलॉसफी जहां लोगों ने मान लिया कि बाहर से गंभीर दिखने का मतलब है कि इंसान अंदर से बहुत गहरा और गुणी है, जो कि जाहिर है गलतफहमी थी। तो अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, और ये हमें ले जाता है सीधा प्रकृति के पास, जहां एक खुशहाल आनंदमय जीवन के लिए शायद सबसे मजबूत दलील मिलती है। देखिए, हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने चारों ओर देखिए। ये दुनिया, ये कायनात खुद ही हमें हर पल खुश रहने का एक खुला निमंत्रण दे रही है। और ये निमंत्रण कहाँ है? ये है चमकते हुए सूरज में, हंसते हुए चांद में, झिलमिलाते तारों में। ये है पेड़ों की हरियाली में, पक्षियों की गीतों में, बहते पानी की लहरों में और खिलते हुए फूलों की सुंदरता में, हर तरफ। तो सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहाँ कुदरत का हर जर्रा, हर कोना खुशी और सुंदरता से भरा हुआ है, वहाँ एक मुरझाए हुए दिल की, एक सूखे हुए चेहरे की कोई जगह हो ही नहीं सकती। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारी खुशी, हमारा खुश रहना दूसरों के लिए एक तोहफा है, एक गिफ्ट है, तो आज हम अपने आसपास के लोगों को क्या देने वाले हैं, ये सोचने वाली बात है। આપણે સૌ જીવનમાં મોટા મોટા લક્ષ્યો પાછળ દોડતા હોઈએ છીએ, કંઈક મહાન મેળવવા માટે મથતા હોઈએ છીએ, પણ શું ક્યારેય એવું વિચાર્યું છે કે જીવનનું સૌથી મોટું કામ કદાચ બીજું જ કંઈક હોય? આજે આપણે મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદના લખાણ જીવન જીવવાની કળા પરથી જીવનમાં ઉદ્દેશ્યને એક તદ્દન અલગ જ નજરથી જોઈશું। તો ચાલો
સીધા જ એ સવાલ પર આવીએ જે આખી વાતના કેન્દ્રમાં છે. આપણે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ એ બધામાં સૌથી અગત્યનું, સૌથી મૂળભૂત કામ કયું છે? એક ક્ષણ માટે વિચારીએ કે જીવન ખરેખર આપણી પાસે શું માંગી રહ્યું છે. જુઓ, સામાન્ય રીતે આપણે શું માનીએ છીએ કે ભાઈ જીવનની સાર્થકતા મોટા મોટા કામો કરવામાં છે, દુનિયામાં નામ બનાવવામાં છે. પણ અહીં એક બહુ જ ઊંડી વાત કહેવાય છે. એ કહે છે કે દુનિયાનું સૌથી મોટું કામ બીજું કંઈ નહીં પણ ખુદ જીવનને સારી રીતે જીવવું છે. કોઈ પણ બીજી સિદ્ધિ કરતાં ખુશીથી જીવવાની કળામાં માસ્ટરી મેળવવી એ જ સૌથી મોટી સફળતા છે. પણ સવાલ એ છે કે જો ખુશીથી જીવવું આટલું જરૂરી છે તો પછી આપણે આટલા બધા ગંભીર કેમ થઈ ગયા છીએ? અને આ જ સવાલ આપણને આપણા પહેલા મુદ્દા પર લઈ જાય છે, ગંભીરતાના બોજ પર. કેવી રીતે આપણી પોતાની જ ફિલોસોફીએ આપણા માટે એક સમસ્યા ઊભી કરી દીધી છે. આ રહી સમસ્યાની જડ. સદીઓથી ધર્મ અને તત્વજ્ઞાને આપણા મગજમાં એક વાત બેસાડી દીધી છે કે જો કોઈને સારો, નેક માણસ બનવું હોય તો તેણે ગંભીર રહેવું જ પડશે. જાણે કે હસવું અને આનંદ કરવો એ કોઈ સારા માણસના લક્ષણ જ ન હોય. અને આ જ વિચારમાંથી ખબર છે એક મોટી ગેરસમજ પેદા થઈ. આપણે એવું માનવા લાગ્યા કે જેનો ચહેરો જેટલો ઉદાસ અને ગંભીર દેખાય એ વ્યક્તિ એટલો જ વધુ પવિત્ર અને જ્ઞાની હશે. આ ખોટી માન્યતાએ આપણને સહજ અને આનંદી બનતા રોકીને કૃત્રિમ અને નિરાશ બનાવી દીધા. તો સવાલ એ છે કે આ ગંભીરતાના બોજમાંથી બહાર નીકળવું કઈ રીતે? જવાબ સિમ્પલ છે. જીવનને જોવાનો આપણો દૃષ્ટિકોણ બદલીને. જીવનને એક સમસ્યા કે બોજ તરીકે નહીં પણ એક કળા તરીકે જોવાનું છે, જેને આપણે દરરોજ વધુ સારી બનાવવાની છે. આ સ્લાઇડ પર જે લખ્યું છે એ જુઓ, કેટલું સચોટ છે. લેખક કહે છે કે મરવું એ તો દુનિયાનું સૌથી સહેલું કામ છે. એના માટે કોઈ મહેનત નથી જોઈતી. અસલી ચેલેન્જ, અસલી મુશ્કેલી તો જીવવામાં છે. આનંદથી, હિંમતથી અને કળાની સાથે જીવવું એ જ દુનિયાનું સૌથી અઘરું કામ છે. તો પછી આ જીવન જીવવાની કળા એટલે શું? શું છે આ? એ બીજું કશું જ નહીં પણ જીવનના દરેક ઉતાર ચઢાવ વચ્ચે પણ હસતા રહેવાની અને આનંદ શોધતા રહેવાની આવડત છે. જીવનને ફક્ત કાપી નથી નાખવાનું, એને માણવાનું છે. એ જ સાચી કળા છે. હવે એક બહુ જ મજાનો આઈડિયા આવે છે. આપણી જે ખુશી છે ને એ ફક્ત આપણી નથી હોતી. એની અસર આપણી આસપાસની આખી દુનિયા પર થાય છે, બિલકુલ એક લહેરની જેમ. ચાલો સમજીએ કે આપણો આનંદ કેવી રીતે ચારે બાજુ ફેલાઈ શકે છે. આ વાતને સમજાવવા માટે લેખકે એક જબરદસ્ત રૂપક વાપર્યું છે. એ જીવનને એક કાચના મહેલ એટલે કે શીશ મહેલ સાથે સરખાવે છે. જરા કલ્પના કરો કે તમે એક શીશ મહેલમાં ઊભા છો. હવે જો તમે ઉદાસ ચહેરો બનાવશો તો શું થશે? ચારે બાજુ હજારો અરીસાઓમાં એ જ ઉદાસ ચહેરો દેખાશે અને આખો માહોલ ગમગીન થઈ જશે. પણ જેવી તમે એક નાની સ્માઇલ કરશો, એ જ હજારો પ્રતિબિંબ આખા મહેલને ખુશી અને રોશનીથી ભરી દેશે. આપણી લાગણીઓ પણ સમાજમાં આ જ રીતે પ્રતિબિંબિત થાય છે. આ જ વાતને સમુદ્રના ઉદાહરણથી પણ સમજી શકાય. પાણીમાં એક નાનકડી લહેર પણ કેટલી દૂર સુધી જાય છે, હજારો નવી લહેરો બનાવે છે. બસ આપણી એક નાનકડી ખુશી પણ અસંખ્ય લોકોના જીવનમાં આનંદની લહેરો ફેલાવવાની તાકાત રાખે છે. હવે જો આપણી ખુશીની આટલી બધી અસર થતી હોય તો પછી ખુશ રહેવું એ શું ખાલી આપણી મરજીની વાત રહી કે પછી એનાથી કંઈક મોટું છે? કદાચ આપણું એક નૈતિક કર્તવ્ય? આ દલીલ ખરેખર વિચારવા જેવી છે. અને આ વાતને જૂની ચીની ફિલોસોફીમાં પણ ટેકો મળે છે. એ લોકો શું માનતા હતા ખબર છે? કે સાચી બુદ્ધિ મોટી ડિગ્રીમાં નથી પણ ખુશ રહેવાની ક્ષમતામાં છે. જે વ્યક્તિ સૌથી વધુ ખુશ રહી શકે છે એ જ ખરા અર્થમાં સૌથી સમજદાર છે. અને આવું ખાલી પૂર્વમાં જ નહોતું, પશ્ચિમમાં પણ. ફ્રાન્સના જાણીતા લેખક આંદ્રે ગીડે આ જ વાત પર ભાર મૂક્યો છે. એ તો સ્પષ્ટપણે કહે છે કે ખુશ રહેવું એ આપણી પસંદગી નથી, એ આપણી નૈતિક જવાબદારી છે, આપણી ફરજ છે. પણ સવાલ એ છે કે ખુશ રહેવું એ ફરજ કેમ છે? કેમ? કારણ એકદમ સીધું છે. આપણે આ દુનિયામાં એકલા નથી. આપણી ઉદાસી જાણીએ અજાણીએ બીજાઓને પણ ઉદાસ કરે છે. અને જો આપણી આસપાસના લોકો દુઃખી હોય તો આપણે પોતે ક્યારેય સાચા અર્થમાં સુખી થઈ જ ન શકીએ. એટલે પોતાના માટે અને બીજાઓ માટે પણ ખુશ રહેવું એ આપણું પરમ કર્તવ્ય બની જાય છે. અને હવે આખી વાતને સાબિત કરવા માટે લેખક આપણને આપણા સૌથી મોટા ગુરુ પાસે લઈ જાય છે, પ્રકૃતિ પાસે. કારણ કે પ્રકૃતિ પોતે જ આનંદનું સૌથી મોટું અને જીવંત ઉદાહરણ છે. જરા આપણી આસપાસ પ્રકૃતિમાં જુઓ તો, ચમકતો સૂરજ, રાત્રે ઠંડક આપતો ચંદ્ર, ટમટમતા તારા, પવનમાં ઝૂમતા વૃક્ષો,
પક્ષીઓનું મધુર કલરવ, ખળખળ વહેતું પાણી અને રંગબેરંગી ખીલેલા ફૂલો, આ બધું શું છે? આ બધું જીવનના ઉત્સવનું આનંદનું જ તો પ્રતીક છે. પ્રકૃતિના આટલા મોટા આનંદથી ભરેલા કેનવાસ પર એક ઉદાસ ગંભીર માનવ ચહેરો કેટલો વિચિત્ર અને અજુકતો લાગે નહીં? જાણે કે સંગીતની એક સુરીલી મહેફિલમાં કોઈ બેસૂરો અવાજ આવી ગયો હોય. કુદરત પોતે જ આપણને કહી રહી છે કે અહીં ઉદાસી માટે કોઈ જગ્યા નથી. અને આ જ વાત આપણને એક છેલ્લા સવાલ પર લાવીને મૂકી દે છે. જો આખી સૃષ્ટિ, સૂરજ, ચંદ્ર, તારા, નદીઓ, ફૂલો બધું જ આનંદમાં મગ્ન છે, તો પછી મનુષ્ય, જે આ સૃષ્ટિનું શ્રેષ્ઠ સર્જન કહેવાય છે, એણે શા માટે ઉદાસી અને ગંભીરતાનો રસ્તો પકડવો જોઈએ? આનો જવાબ આપણે દરેકે પોતાની અંદર જ શોધવાનો છે.